لاہور شہر میں آج بھی گینگ وار کام کر رہی ہے، انڈر ورلڈ کے لوگ موجود ہیں اور اس کی جو ثبوت ہے وہ امیر بلاج ٹیپو کا مرڈر ہے۔ کیا وجوہات ہیں کہ گینگ وار جو ہے وہ پولیس کے اور حکومتی دعووں کے باوجود ختم نہیں ہو پا رہی؟ کس طرح یہ گینگ وار کے جو لوگ ہیں اتنے طاقتور بن جاتے ہیں؟ ظہیر الدین بابر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تھوڑا عرصہ قبل ہی نے لاہور پولیس سے ریٹائرمنٹ لی ہے اور ان کو اپنے ساتھ بٹھانے کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے بڑا کام کیا سی آئی اے میں، جو کہ اب آرگنائز کرائم یونٹ بن چکا ہے اور بڑا ٹیکنیکلی چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ ظہیر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ کیا وجہ ہے؟ بڑے بڑے ہم نے پولیس والے دیکھے اور انہوں نے کہا کہ یہ ختم کر دیا ہے، لوگ ہم نے باہر سے پکڑ کے لے آئے ہیں، شوٹرز مار دیے۔ سر شوٹر تو آج بھی موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا خوبصورت سوال کیا آپ نے۔ دیکھیں، گزارش اس طرح سے ہے کہ پولیس آفیسرز جو ہیں وہ ہیں ولنریبل، انہیں اپنی لڑائی فائنلی خود لڑنا پڑتی ہے اور پروٹیکشن اس لیول کی نہیں ہے جو بظاہر لوگوں کو نظر آتی ہے۔ جو پولیس آفیسرز گینگسٹرز انڈر ورلڈ کے لوگوں کے ساتھ جنگ کا آغاز کرتے ہیں وہ خود پھر اپنی پرسنل لائف جو ہے وہ کھو دیتے ہیں، ان کی فیملیز جو ہیں وہ خطرات کا سامنا کرتے ہیں، انہیں راستے بدل بدل کے گھر جانا پڑتا ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گینگسٹرز جو ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پہ اپنے ایڈوکیٹس جو ہیں وہ ہائر کیے ہوئے ہیں، وہ اپنے کیسز کو باقاعدہ ایک منظم طریقے سے فائٹ کرتے ہیں، ویئر ایز پولیس آفیسر کو اپنے ساتھ ہونے والے واقعات کے لیے ایک تنہا جنگ کا آغاز کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ اس وقت سی آئی اے انڈر ورلڈ پہ کام کر رہی ہے۔ اچھا، آپ کی بات سے یہ تاثر ملا ہے کہ پولیس انڈیویجول کے طور پر آپ نے اس کو پریزنٹ کیا ہے، حالانکہ پولیس تو ریاست کی نمائندگی ہے اور ریاست کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ اچھا، یہ بھی الزام آتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں کہ جی پولیس کے لوگ انڈر ورلڈ کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، یہ صحیح ہے؟ یہ بات تقریباً 30% کریکٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیس آفیسرز بھی خواہشات لے کے چلتے ہیں اور جب آپ انڈر ورلڈ کے ساتھ اچھے مراسم رکھیں گے تو آپ کے معاملات درست رہیں گے، آپ کو پریشانیوں کا سامنا نہیں ہوگا۔ ویئرز جب پولیس آفیسرز یہ دیکھتے ہیں کہ جو انڈر ورلڈ کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں، جو انڈر ورلڈ کا مقابلہ کر رہے ہیں، جو شوٹرز کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں، ان کے اوپر پھر بے تحاشا الزامات بھی لگتے ہیں، اور کس کا منہ بند کریں گے آپ؟ جب آپ کسی شوٹر کو اس کے منطقی انجام تک پہنچاتے ہیں تو آپ پہ سب سے بڑا الزام یہ لگتا ہے کہ پولیس نے یہ جو کام کیا ہے یہ کسی کے ساتھ مل کے کیا ہے، یہ پولیس نے ناجائز زیادتی کر دی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ لوگ جہاد کر رہے ہیں، وہ انڈیویجول جہاد کر رہے ہیں جو گینگ وار کے خاتمے کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے لڑ رہے ہیں۔ لاہور کا جو گینگ وارز ہیں یہ کتنا مختلف ہے کراچی سے؟ کراچی میں تو ہم نے دیکھا کہ سڑکوں پہ چوراہوں میں لوگ قتل ہو رہے ہیں، لیکن اگر آپ تھوڑا سا ڈیپلی انالائز کریں لاہور کی سچویشنز کو بھی تو لاہور میں بھی ایسے ہی ہے۔ آپ کے پاس اگر پیسے دے کہ آپ شوٹر ہائر کر لیں، بندہ مار دیں، تو کتنا ڈفرینٹ ہے کہ کیا ریٹنگ دیں گے؟ ہاں بالکل، آپ نے یہ بھی بہت خوبصورت سوال کیا ہے۔ کراچی اور لاہور زمین آسمان کا فرق ہے۔ ٹھیک ہے۔ کراچی میں پولیس جو ہے وہ انڈر ورلڈ کے ساتھ بالکل ایک جان ہو کے چلتے ہیں، وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ دو الگ مختلف لوگ نہیں ہیں، پولیس اور گینگسٹرز ایک ہی ہیں۔ ویئرز جو لاہور ہے، بالخصوص آپ لاہور نہ کہیں، آپ پنجاب کہہ لیں، ٹھیک ہے، پنجاب میں گینگ وار جو ہے وہ اس طرح کی گینگ وار نہیں ہے جیسی ممبئی میں اور کراچی میں ہے۔ کراچی میں چونکہ انٹرنیشنل رابطے بہت زیادہ ہیں اور وہ تمام گینگز انٹرنیشنل گینگز کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور وہ ایک ہی سمت میں چل رہے ہیں۔ اگر ممبئی میں کوئی گینگسٹر ہے تو اس کا براہ راست رابطہ کراچی کے ساتھ ہے۔ لاہور کے حالات بالکل مختلف ہیں۔ یہاں چند گنے چنے لوگوں کو اگر آپ کہیں کہ وہ انٹرنیشنلی انوالو ہیں تو وہ درست ہوگا، لیکن اوور آل ایسا نہیں ہے۔ یہاں پہ جو گینگز کام کر رہے ہیں وہ اپنی ذاتی دشمنیوں کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ کراچی میں ایسا نہیں ہے، کراچی میں کوئی دشمنی نہیں ہے، اگر کوئی دشمنی ہے تو وہ انٹیریئر سندھ میں ہے،
कराची में पैसे के लेन देन पे दुश्मनी जन्म लेती है। ठीक है। कराची में गैंगस्टर्स हायर किए जाते हैं अपने बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, ठीक। अपने बिजनेस को कामयाब करने के लिए आप गैंग्स का सहारा लेते हैं। लाहौर में कदीम दुश्मनियाँ चली आ रही हैं, ख़ानदानी दुश्मनी है जो 70 साल से चली आ रही हैं, कोई 40-42 साल से पुरानी दुश्मनी चली आ रही है, वो ख़ानदानी दुश्मनियाँ हैं। ख़ानदानी दुश्मनियों में अपने दुश्मन को सफ़ा हस्ती से मिटाने के लिए शूटर्स हायर किए जाते हैं। ट्रक्का वाला फैमिली और बट फैमिली के दरमियान जो दुश्मनीदारी, जिसको अभी तकरीबन 4 दहाइयाँ होने वाली है, इसको आज ज़िंदा रखने में आप समझते हैं कि लाहौर पुलिस ज़िम्मेदार है? देखें ना, वो दोनों पार्टियों के फोर्सेस के लोग भी उनके साथ अच्छे रिलेशंस में हैं, दोनों के रिश्तेदार भी फोर्स में हैं। मैं पुलिस डिपार्टमेंट को डिफेंड नहीं करूँगा। ठीक है। अब इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं, मौजूदा हालात में गैंगस्टर्स के साथ लाहौर पुलिस के मरासम नहीं है। ठीक है। लेकिन अब से कोई 15 साल पहले, 20 साल पहले बिल्कुल थे। वो लोग अब मौजूद नहीं हैं जिनकी ज़ाती दोस्तियां थीं। अभी अगर आप अमीर बालाज की बात करते हैं तो अमीर बालाज के दादा और अमीर बालाज के वालिद बिल्ला ट्रक्का वाला और टीपू ट्रक्का वाला, वो तो पुलिस के साथ बिल्कुल एक दोस्ती, क्या आप कह लें कि फैमिली की तरह उनके ताल्लुकात थे। और टीपू ट्रक्का वाला जो है उसको मुकदमा कत्ल से बरी किया गया, उसको मुकदमा कत्ल से खारिज किया गया, उसकी वजह भी पुलिस के साथ ज़ाती ताल्लुक़ थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज आप जो पुलिस अफसरान जंग लड़ रहे हैं, और लाहौर पुलिस के भी जो ऑफिसर्स हैं, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं एक नाम ले लूँ। जी, आप अगर अली भट्ट का जिक्र कर लें, जो इस वक्त बतौर DSP CIA इछरा काम कर रहे हैं, वो ज़ाती जंग बन चुकी है उनकी। ठीक है। गैंगस्टर्स के साथ, टारगेट शूटर्स के साथ उनकी ज़ाती लड़ाई बन चुकी है। वो बिल्कुल भी ना तो किसी के साथ उनकी दोस्ती है और ना ही वो किसी ख़ानदान को लेके साथ चल रहे हैं। उनकी अपनी ज़ाती ख्वाहिश थी कि मैं शूटर्स का ख़ात्मा कर दूं लाहौर से, और आज वो वल्नरेबल हैं। वो होटल्स में नहीं जा सकते, वो रेस्टोरेंट्स में अपनी फैमिलीज़ को लेके आज़ादाना तौर पे नहीं फिर सकते, वो अपने घर जाते हैं, रास्ता बदल के जाते हैं। तो अब वो हालात नहीं है। कराची के हालात का आप लाहौर के साथ तकाबली जायज़ा गलत होगा, क्योंकि वहाँ के गैंग्स भी डिफरेंट हैं और वहाँ के शूटर्स भी डिफरेंट हैं। वहाँ पे आपको हर गली से, हर महल्ले से एक शूटर हायर कर सकते हैं आप। तो ये गैंग्स वॉर रन करने के लिए लाहौर में अगर आज की 30-40 साल पीछे देखें तो ये किराए के कातिल जिनको आज हम शूटर्स कहते हैं, ये कितना अहम है रोल इनका, और ये इंडक्शन कब हुई थी? जी, ये इंडक्शन हुई थी जी हनीफा बाबा, जिन्होंने वो जी वालों, जी हाँ, ये हनीफा बाबा, अब से आप समझ लें कि कोई 40 साल पहले लाहौर में शूटर्स को हायर करने का रवाज बना। ठीक है। और उसकी वजह यह थी कि जो दुश्मनियाँ चूँकि बराह रास्त थीं, ख़ानदानी दुश्मनियाँ थीं, और वो अपनी ज़ात को उससे अलग रखने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए शूटर्स हायर करने का रवाज पैदा हुआ। और फिर वो शूटर्स कौन होते थे? वो शूटर्स वो होते थे कि कोई शख्स, जैसे टीपू ट्रक्का वाला कत्ल होता है तो टीपू ट्रक्का वाला के साथ ही खुरम हुआ करता था, उसे हायर किया गया, उसको ख़रीदा गया। ठीक है। बाहर से कोई शूटर नहीं लिया गया, उसी के बंदे को तोड़ के तो बतौर शूटर इस्तेमाल किया गया। ऐसे ही जो बिल्ला ट्रक्का वाला है, बिल्ला ट्रक्का वाला की मोहब्बत थी हनीफा बाबा के साथ। ठीक है। वो दस्ते शफ़क़त रखते थे हनीफा बाबा पे। लेकिन एक मामूली सी बात कि जिसमें बिल्ला ट्रक्का वाला ने अपने बेटे टीपू ट्रक्का वाला को बचाने के लिए तमाम तर इल्ज़ाम हनीफा बाबा पे आयद किया, लेकिन वो ये जानता था कि मैं हनीफा बाबा को बचा लूँगा। उसने अपने बेटे को पहले बचा लिया और बाद फिर उसने हनीफा बाबा को भी बचाया, उनको भी वो जेल से लेके आया, अपने घर रखा। लेकिन हनीफा बाबा के दिल में वो एक दुश्मनी ने जन्म ले लिया कि हम जेल काट के आए, और वही रिज़ल्ट निकला कि फिर जो टीपू ट्रक्का वाला के दुश्मन थे, जो टीपू ट्रक्का वाला के ख़ानदानी दुश्मनी थी, उसको हायर कर लिया हनीफा बाबा को, और हनीफा बाबा के ज़रिए फिर टीपू ट्रक्का वाला को जो है वो नुकसान पहुंचाया गया। एक शूटर्स के लिए प्रैक्टिस बड़ी अहम है। कहाँ पे होती है प्रैक्टिस लाहौर में? इतनी गोली चले तो पुलिस को पता चल जाता है, तो जहाँ पे हज़ारों गोलियाँ चलती हैं पुलिस के इल्म में नहीं होता। देखिए, एक आम आदमी के लिए
वेपन्स तक रसाई मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये जो गैंगस्टर्स हैं, जो शूटर्स हैं, ये देहाती इलाकों में, हमारे लाहौर के गिरदोनवा में भी ऐसे देहात मौजूद हैं। अब अगर मैं यहाँ पे एक निशानदेही करूँ कि काना के इलाका में एक शूटिंग रेंज है, अच्छा, वो एक पॉलिटिकल लीडरशिप की जो सबका एक पॉलिटिकल लीडरशिप, शायद अब इस वक्त वो जेल में है, उनका फार्म है, और उनके फार्म पे बाकायदा एक शूटिंग रेंज है, और उस शूटिंग रेंज पे आप बाआसानी टारगेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब कोई शख्स 500 पुलिस वहाँ पे नहीं उसको ख़त्म कर सकती। अब मैं अब इसका थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि अगर कोई एक मुरब्बे का 25 एकड़ का फार्म है, या अगर कोई 50 एकड़ का फार्म है, उस 50 एकड़ के फार्म में जो कि दूर दराज इलाके में है, देहात में है, वहाँ पे फायरिंग हो तो वो बासानी ये कहा जा सकता है कि जी हमारी अपनी रेंज है, हम यहाँ पे टारगेट शूटिंग कर रहे हैं, हमारे पास लाइसेंस्ड वेपन्स हैं, हम और वहाँ पे कोई भी आके टारगेट शूटिंग की प्रैक्टिस कर सकता है। महंगा शौक है पुलिस को शायद, और पुलिस में भी जो प्रैक्टिसिंग है वो बहुत कम है। पुलिस में भी चंद लोग हैं जो टारगेट शूटिंग की बाकायदा प्रैक्टिस करते हैं, जो वेपन हैंडलिंग की बाकायदा प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि ये एक महंगा शौक है। पुलिस ने 10 गोलियां आपसे चलवा ली साल के बाद, और वो भी रिकॉर्ड रखना है, और उसका भी आपने रिकॉर्ड मेंटेन करना है, और उसके मुकाबले में जो टारगेट शूटर्स हैं, जो जिन्हें आप गैंगस्टर्स कहते हैं, वो एक एक दिन में 500-500 गोली की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ये एक इसमें है चीज़। अच्छा, कि शहर में तो प्रैक्टिस नहीं हो सकती, देहात में प्रैक्टिस होती है। अच्छा ज़हीर भाई, एक पुलिस अफसरान से जब भी बात की जाती है ना इन मामलात पे कि ये गैंगस्टर जो हैं ये मुकम्मल तौर पर एलिमिनेट क्यों नहीं हो सकते हैं, तो पुलिस वाले ऑफ रिकॉर्ड हमें बता देते हैं कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी होता है। अब आप क्या समझते हैं कि ये जो गैंग वार की मौजूदगी है या उसको ज़िंदा रखने में जो सियासी असर और रसूख है, सियासी जमातों के साथ इन गैंगस्टर्स का इत्तेहाद है, उनमें शमूलियत है, ये कितना ये 100% है जी। ठीक है, ये 100% है, और उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ पे आपको अपनी हिफाजत के लिए, ठीक है, अपनी प्रोटेक्शन के लिए सहारा लेना पड़ता है सिक्योरिटी का, और सिक्योरिटी भी फिर आपको चाहिए होती है जो आपकी वफादार भी हो। तो वो वफादार सिक्योरिटी हासिल करने के लिए गैंगस्टर्स, शूटर्स, इश्तिहारी मुजरमान, उनको पनाह दे के उनको अपने साथ रखा जाता है। अच्छा ज़हीर भाई, मेरा एक सवाल आपसे ये है, जो हालिया इंसिडेंट हुआ है अमीर बिलाज के मर्डर के हवाले से, तो एक हमदर्दाना लोगों का जो सेंटीमेंट्स हैं वो टुवर्ड बिलाज हमने देखे हैं, और एक इम्प्रेशन ये जनरेट हो रहा था कि बिलाज शायद दुश्मनीदारी नहीं चाह रहा था, तो उसको ये विरासत में मिली थी। आपकी मालूमात के मुताबिक क्या वाकई बिलाज जो था वो बट ख़ानदान के साथ दुश्मनी थी, उसको वाइंड अप करना चाह रहा था? कोई सिंसेरिटी के साथ कुछ एफर्ट्स हुई थी ऐसी? जी नहीं हुई। अवलीन सतह पे जब बिलाज का मर्डर हुआ तो मुझे जो इब्तदाई मालूमात मिली थी उसमें यही पता चला था कि बिलाज जो है वो अब एक पुरसुकून ज़िंदगी, एक अय्याशी की ज़िंदगी गुजारना चाहता है। ठीक है। लेकिन मैंने इस मर्डर के बाद जब प्रोबन किया, चूँकि मैं कुछ अर्सा से सीन से ऑफ था, तो जब मैंने मालूमात हासिल की तो मुझे पता चला कि एक डिफेंस में शख्सियत रहते हैं, वो भी मलक साहब हैं, वो बालाज फैमिली के बहुत करीबी मरासम है उनके साथ, वो एक शरीफ आदमी है। उन्होंने बालाज की मिन्नतें की कि इस दुश्मनी को ख़त्म कर दो और एक पंचायत करके इस मामले को अब आप अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बना लो। इसी तरह से एक और मलक साहब हैं जो अल्लामा इकबाल टाउन के इलाके में रहते हैं, उन्होंने भी भरपूर कोशिश की कि ये लोग अब सुलह सफाई की तरफ चले जाएं, क्योंकि बालाज के जो दुश्मन हैं वो बहुत कदामत पसंद दुश्मन है। ठीक है। और वो अपनी रवायात को साथ लेके चल रहे हैं, वो दुश्मनियों में सुलह नहीं करते, और बालाज ने ऐसी कोई भी कोशिश नहीं की कि ये दुश्मनी ख़त्म हो। उसने वक्तन फ़वक्तन शूटर्स भी तैयार किए, उसने वक्तन फ़वक्तन हमला करने की कोशिश भी की। और आपका क्या ख़्याल है कि जब दुश्मनियाँ चल रही हों तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन क्या तैयारी कर रहा है और कोई हम पे कैसे हमलावर होने की कोशिश कर रहा है? तो बालाज ने बिल्कुल कतन अपनी ख़ानदानी दुश्मनी को ख़त्म करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने इसको मज़ीद इजाफा इसमें किया। अच्छा, एक सवाल ये भी बनता है कि बिल्ला, फिर उसके बाद टीपू, फिर बिलाज, दूसरी तरफ भट्ट ख़ानदान से कोई भी जो प्रोमिनेंट फिगर था
وہ اس گینگ وار کے نظر نہیں ہوا. یہ دونوں خاندانوں میں اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ یہ کیا وجہ دیکھیں ہے؟ جو دوسری بٹ فیملی ہے نا جی، وہ بڑے سیانے ہیں، وہ ولنریبل نہیں ہیں، صحیح ہے. وہ پبلک گیدرنگز میں نہیں جاتے، ٹھیک ہے. وہ سوشل لائف نہیں گزارتے. انہوں نے اپنی سوشل لائف یو کے، دبئی اور ان علاقوں میں، ملائیشیا، تھائی لینڈ کی طرف لے گئے ہیں. اپنے لوکل نہیں. پیرنٹ کنٹری میں وہ ولنریبل نہیں ہے، وہ آزاد نہیں پھرتے. ویرز یہ جو بلا ٹرکاں والا اور ٹیپو اور بلاج کی جو لائف تھی وہ بہت سوشل تھی. وہ اپنے ڈیرے پہ بھی کھلے بیٹھتے تھے، شیروں کے ساتھ کھیلتے تھے، جانور انہوں نے رکھے ہوئے تھے. وہاں لوگوں کا عام آنا جانا، شادیوں میں جانا، میت پہ جانا، یہ ان کے رواج تھے، اور انہوں نے شہر کی دشمنداری آخری وقت تک رکھی. اچھا، ایک یہ بھی ایک خدشہ لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ بلاج کے مرڈر کے بعد شاید یہ جو ٹرکاں والے اور بٹ فیملی کے درمیان دشمنی تھی، یہ اس کو آکسیجن ملی ہے اس مرڈر کے بعد. یہ ختم ہو گئی جی. اچھا. بلاج کے بعد اب کوئی ایسی شخصیت ٹرکاں والے میں موجود نہیں ہے جو اس دشمنی کو لے کے آگے چل سکے. بلاج ایک لاسٹ فگر تھا، وہ بہت پڑھا لکھا تھا، بڑا ذہین تھا، لیکن مات کھا گیا اپنی لنڈ مشٹنڈ گیدرنگ کی وجہ سے. وہ اپنے جو اس کے آوارہ دوست تھے ان کے ساتھ ان کی سنگت کی وجہ سے وہ مات کھا گیا. ورنہ وہ جتنا ذہین تھا، جتنا سمجھدار تھا، اس نے سوشل میڈیا کنٹرول کیا ہوا تھا، اس نے لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیا تھا. دیکھیں آج کے اس دور میں جو سوشل میڈیا پہ کنٹرول کر سکتا ہے نا جی، وہ بیانیے بھی بنا سکتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ایک خوبصورت انسان کے طور پہ بھی پیش کر سکتا ہے. اگر آپ پولیٹیکلی بھی دیکھ لیں تو اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے جس پارٹی نے اپنا ایک تاثر قائم کیا ہے لوگوں پہ، وہ انفلوئنس رکھتا ہے، وہ بہت انفلوئنس، اور میڈیا انفلوئنسر جو ہیں، سوشل میڈیا انفلوئنسر جو ہیں، وہ اس کی جو پہچان اور گڈ ول جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ بنی تھی تو اسی سوشل میڈیا کے سوشل میڈیا کے پڑھا لکھا لڑکا تھا. ایک آخری سوال یہ ہے کہ ماضی میں بھی پولیس تحقیقات میں کمیاں کوتاہی رہیں. ڈیفینیٹلی بلاج کے مرڈر کے پس منظر جو بھی فیکٹرز ہیں پولیس نے تحقیقات کرنی ہے. کتنے پرسنٹ میرٹ پریویل کرے گا اس کیس میں؟ دیکھیں پولیس کوشش کرے گی، کیونکہ میں اس وقت یہ جانتا ہوں کہ CIA کے سربراہ، جسے آپ آرگنائزڈ کرائم کہہ لیں، آرگنائزڈ کرائم یونٹ کے جو سربراہ ہیں ان کا انڈر ورلڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. ان کا بدماشوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور CIA میں جو آفیسرز تعینات ہیں ایک آدھ کو چھوڑ کے باقی سب کے سب جو ہیں وہ گینگ وار کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن سوال پھر وہیں آ جاتا ہے کہ اب جو بٹ برادری ہے انہوں نے اس مرڈر کو اس خوبصورتی سے پلان کیا ہے کہ وہ مرڈر سے پہلے پاکستان میں موجود نہیں تھے، وہ آلریڈی پاکستان سے باہر جا چکے تھے. ایویڈنس ریکوائرڈ ہے. پولیس نے اگر میرٹ کرنا ہے تو اس نے ایویڈنس بیسڈ میرٹ کرنا ہے. کرائم سین کا ایویڈنس اور جو چیزیں برآمد ہوں گی ان کا اگر کوئی تانا بانا ان سے جا کے ملے گا، اگر ان کی کال ریکارڈز آپس میں میچ کریں گے، اگر ان کی CDRs آپس میں میچ کریں گی، ان کی کمیونیکیشنز آپس میں میچ کریں گے، تو پولیس پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ پولیس میرٹ پہ اس کیس کو فائنلائز کر دے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس ناکام ہو جائے گی. چلیں جی، اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ پولیس ناکام ہو، کیونکہ اگر پولیس ناکام ہوتی ہے تو پھر یہ جو شہر میں گینگ وار کی وجہ سے قتل و غارت کا سلسلہ چلا آ رہا ہے دہائیوں سے، یہ مزید آگے بڑھے گا، اور اس گینگ وارز میں کئی معصوم جانیں بھی جو ہیں وہ نظر ہوئی ہیں، اور اللہ نہ کرے کہ اس کیس میں ایسا ہو.